मंत्रः हरि ओम। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्तु ಸುಭಾಷಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಸುಭಾಷಣ. ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथमः खण्डः केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रीतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोऽहवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक्गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येन स्तव्याचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वतनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातमविजानताम् प्रतिबोधविदितममृतममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् इह चेदवेदी तथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदी महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवाः महीयन्त स ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति तद्धेषां विजस्यो तेभ्योऽहं प्रादुर्बभूव
व्यजानत किमिदं यक्षमिति तेऽग्निमब्रुवन् जातवेदः एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति नित्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यमिति अपेदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम् सतत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ वायुमब्रुवन् वायो एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् मातरिश्वा वा अहमस्मीति तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यमिति अपेदं सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुम् सतत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथेन्द्रमब्रुवन् मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमा हेमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयः खण्डः। ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ. ಇದನ್ನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯವರು ಬಹಳ ಅವ್ರದ್ದು ಧ್ವನಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಧುರ್ಯದ ಆ ಧ್ವನಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಆನಂದ. ಅದು ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸೋಣ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೂಢ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಾಣಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನದ ಬಹಳ ಲಾಭದ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಾಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಆದ್ರೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬದು ಈಗೇನೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಯದ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಒಂದು ರೂಪಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕಥಾ, ಒಂದು ನಾಟಕ ರೂಪದಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತಿಳಿದೈತೇನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಚ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಅದ. ಅದೇನದ? ದೇವಾಸ್ ವೇರ್ ಅರೋಗೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಅಸುರ. ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಸುರರಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಸುರರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಯಾರಿಗಾಯ್ತು? ದೇವತೆಗಳಿಗಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನ ಅವರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಯಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನಕತ್ತಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾವ ನಾನು ಅದೇನಿ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿ ಹೆಂಗ ನಾನು ಅನ್ನಗತ್ತಾರ. ಹಂಗಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದದ, ಗರ್ವವನ್ನ ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನ, ಯಕ್ಷ ರೂಪವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರೆದುರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಕ, ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ
ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನದಾವು ದೇವತೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಮುಂದ್ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಮೂಗು, ಚರ್ಮ, ವ್ಯಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಗೊತ್ತಾಕವ, ಆ ಹಿಂದಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವ ಯಾರು ಯಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಇವ ಯಾರದ ಕೇಳ್ಕೊಂಬ ಅನ್ನುವಂತ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಬಂದಿಂತದ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೇ ಅಗ್ನಿಯ ಬ್ರುವನ್ ಜಾತವೇದ ಏತದ್ವಿಜಾನೀಹಿ ಕಿಂ ಏತದ್ ಯಕ್ಷಮಿತಿ ತಥೇತಿ. 3ನೇ ಮಂತ್ರ. ಅವರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಜಾತ ದೇವನೇ, ಇದು ಯಾವ ಯಕ್ಷನೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 4, 5, 6 ಏನದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರ ತದಭ್ಯವದತ್ ಕೋಸೀತಿ ಅಗ್ನಿರ್ವಾಹಮಸ್ಮಿತಿ ಬ್ರವೀ ಜ್ಞಾತದ್ವೇದಾವಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ತಸ್ಮೀಗಂ ಸ್ವಯಿ ಕಿಂ ವೀರ್ಯಮಿತ್ಯಪಿದಗಂ ಸರ್ವಂ ದೇಹೇಯಂ ಯದಿದಂ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಮಿತಿ ತಸ್ಮೈ ತೃಣಂ ನಿದಧಾಮಿ ತದತ್ತೇತಿ ತದು ಪ್ರಮೇಯಾಯ ಸರ್ವಜಮೇನ ತನ್ನ ಶಶಾಕ ದಗ್ಧುಂ ಸತತ್ ಏವ ನಿವೃತ್ತತೆ ನೈತದ್ದಶಕಂ ವಿಜ್ಞಾತುಂ ಯತೇತತ್ ಯಕ್ಷಮಿತಿ. ಇವು 3, 4, 5, 6ನೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕಥೆ ಐತಿದು. ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪ ಏನು ಅಂದ್ರ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಜಾತ ದೇವನೇ, ಜಾತ ದೇವನೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ. ಜಾತ ದೇವನೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಹೇ ಜಾತ ದೇವನೇ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪದವಿ ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವತೆಗಳು. ಹೇ ಜಾತ ದೇವನೇ, ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಜಾತವೇದಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು. ಯಾರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿಗೆ. ಏ ಜಾತವೇದನೇ, ಇದು ಯಾವ ಯಕ್ಷನೋ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಓಡಿದನು. ಅವನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷನನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿತು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದ. ಅವನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವನ, ಯಾರನ್ನು? ಅಗ್ನಿಯನ್ನು. ಏನು? ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿತು, ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿತು. ಅವಾಗ ಯಮ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜಾತವೇದನೆ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಯು ಉತ್ತರಿಸಿತು. ಆಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೀರ್ಯವು ಯಾವುದು? ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯಾದರೂ ಏನು ಎಂದು ಯಕ್ಷನು ಕೇಳಲು, ಆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಡು ಎಂದು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಯಕ್ಷ. ಆಗ ಆ ಅಗ್ನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೇಗದಿಂದಲೂ ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಳಿಗೆ, ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು, ಸುಡಲು ಬಂದನು. ಆದರೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸುಡಲು ಕೂಡ ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಯಕ್ಷನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಹಿಂಗ ಕಥೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೊಳಿನರಸೀಪುರದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು 3, 4, 5, 6 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಗಿತತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಅದ್ರ ಅಪ್ಪವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಪ್ಪವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ದೇವಾಸ್ assembled together, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡಿದ್ರು. And we are wondering whom to send as a representative to go, explore, find out, and come. Hey, Trisha, so
ಯಾರನ್ನು ಕಳ್ಸುನು? ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಯಕ್ಷನ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವ ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂಡ್ ವಾನರಾಸ್ assembled to send messages to find ಸೀತಾನ ಕಳ್ಸಾಕ ಹೆಂಗ ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತ ಉಳಿದವರು ಏನು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಈ ಯಕ್ಷನನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸೋಣ. ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅದಾನಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ದೇವನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡುದು ಯೋಗ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ವೆರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಅಗ್ರಹ ಗಮತಿ ಇತಿ ಅಗ್ನಿ. ಆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದು ಅಗ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅಗ್ರಹ ಗಮತಿ ಇತಿ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ರಹ ಗಮತಿ ಅಂದ್ರ ಯಾವುದು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಾರ. ಅಗ್ರೇ ಗಚ್ಚತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಾವ. 4 ಮಂದಿ ಹೊಂಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರ್ತದ. ಯಾರ್ದು? ಅಗ್ನಿದು. ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾನಂತ. ಆಸ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ ದೇವಾಸ್ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಅಗ್ನಿದೇವ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ. I said in the last class, even for receiving oblations for Devas, Agni alone comes as a representative, receives our offerings and goes and gives to the correct address. ಅಂತಾರ ಅಪ್ಪರು. ಈ ಅಗ್ನಿದೇವ ಏನದಾನ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆ ಯಾಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಅವ ಅಗ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ದ PNT ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನೆ ನೇಮಿಸ್ಯಾರಲ್ಲ, ಆ ಯಾರ ಕಾಗದ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೋ ಹಂಗ ಇವ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಅವ ಅಗ್ನಿದೇವ. ಅಗ್ನಿದೇವ ಅಂದ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದಂಗ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್. ಮತ್ತ ಹೋಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ತೀವ್ರ ಮುಟ್ಸೋದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಯಮ ಏನ್ರಿ, ಬಯ್ಯಾರ ನಾಮದಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮ ಏನ್ರಿ, ಭೀಷ್ಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಬರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವ ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಭೀಷ್ಮಗೌಡರು ಮನಿ ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಳೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವರ ಏನು ಇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋ ಬರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಂತ ದೇವದೂತ ಈ ಅಗ್ನಿ. He has to see everything and without mistake he delivers. Agni is the best divine courier service ಅಂತಾರ. ಈ ಅಗ್ನಿ ದೇವ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಏನದ ಇದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಪಾರಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಅಗ್ನಿ. Therefore naturally he knows everything. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಯಾರ ಮನಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಓಣ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಮನಿ ಎಡಕೈತೋ ಬಲಕೈತೋ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಅಬ್ರುವನ್ ದ ದೇವತಾಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಗ್ನಿ. ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಅದ. ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಗೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಘನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಾಗತ್ತೇವಿ ಅಗ್ನಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ನಿನ ಹೊಗಳ್ತಾರ ದೇವತೆಗಳು. ನೀನ್ ಹೋಗಬಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾರ. ಏನಂತ ಹೊಗಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ with a title like Padmasri or so and so as Jataveda. ಏ ಜಾತದೇವನೇ, ಏ ಅಗ್ನಿಯೇ, ಏ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತ ಇಂಥವ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯಾರ ತೋಡ್ರಿ. ಓಹೋ, ಹಂಗಾರ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ ಟೈಟಲ್, ಒಂದ್ ಏನ್ ಪದವಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾತವೇದ. ಜಾತವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಜಾತವೇದ ಇಸ್ ಎ ಟೈಟಲ್ ಟು ಅಗ್ನಿ. Sanskrit students, you remember
ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸಕಾರ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಜಾತವೇದ ಶಬ್ದ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಕಾರ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಜಾತವೇದ ಶಬ್ದ. ಜಾತವೇದ ಜಾತವೇದ ಅಸೌ ಜಾತವೇದಾಸ ಅಹ. ಅಂಡ್ ದ ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ಸಂಬೋಧನ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮವು ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು ತೃತೀಯಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಕೆ ಪಂಚಮಿಯಿಂದ ಷಷ್ಠಿಯ ಸಪ್ತಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನ ಏ ಈರಾಯೇ ಜಾತವೇದನೆ. ಇದು ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, 8ನೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹೇ ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಹೇ ಜಾತವೇದ. ಹೇ ಜಾತವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಜಾತವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ಜಾತಂ ಜಾತಂ ವೇತೀತಿ ಜಾತವೇದ. ಜಾತಂ ಜಾತಂ ವೇತೀತಿ ಜಾತವೇದ. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಏನ್ ಜಾತ ಏನ್ ಹುಟ್ಟೈತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹುಟ್ಟೈತಲ್ಲ, ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವನು ಯಾವನೋ ಅವನೇ ಜಾತವೇದ. ಪೃಥ್ವಿ ಹುಡ್ತು ಅದನ್ನ ತಿಳಿತಾನ, ಜಲ ಹುಡ್ತು ಅದನ್ನ ತಿಳಿತಾನ, ಅಗ್ನಿ ಹುಡ್ತು ಅದನ್ನ ತಿಳಿತಾನ, ವಾಯು ಹುಡ್ತು ಅದನ್ನ ತಿಳಿತಾನ, ಆಕಾಶ ಹುಡ್ತು ಅದ ಏನ್ ಹುಟ್ಟೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾನವ ಶರೀರ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಸಂಕುಲ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹುಟ್ಟದ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವವ ಜಾತವೇದ. ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಏನ್ ಜಗತ್ನಾಗ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನು ಪ್ರಾವಿಶತ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿಯುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಂತಾರ ಜಾತವೇದ. ಜಾತವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಾತಂ ಜಾತಂ ವೇತಿ ಇತಿ ಜಾತವೇದ. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೈತಿ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಓಹೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಟ್ಟೈತಿ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲವಂಗ ಅನ್ಬೇಕು ಜಾತವೇದ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಜಾತಂ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ವಂ, ವೇತಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಜಾನತಿ. ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತಿ ಇತಿ ಜಾತವೇದ. ಜಾತವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಯಾವನು ಅವನು ಜಾತವೇದ. ಏ ಜಾತವೇದನ ಅಗ್ನಿಯೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಯಕ್ಷ ತತ್ವ ಯಾರು ಭೇಟಿ ಅದು ಏನದ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ. Thus pricking his ego also, your omniscient title you have to defend by knowing this yaksha. ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಜಾತವೇದ ಅಂತ ಪದವಿ ಬೇರೆ ಆಗಲೇ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಆ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆ ಯಕ್ಷನನ್ನ ನೀನು ಹೋಗಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕ? ನೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪದಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಯುವರ್ ಆಮ್ನಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್. ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಿನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ಥಾನವನ್ನ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಪದವಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೇವಿ. ಆ ಪದವಿಯನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಅದು ಏನದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ ಚಕ್ಕ ಚಕ್ಕ ಹೊಳೆಯುವಂತದ್ದು, ಅದು ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನಮಗೆ ಹೇಳು. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಯಕ್ಷ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋರ್ಫಿಟ್ ಯುವರ್ ಆಮ್ನಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಟಲ್. ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಚಕ ಚಕ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಏನದ ವಸ್ತು, ಆ ವಸ್ತುನ ನೀ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನೀ ಜಾತವೇದ ಅನ್ನುವಂತ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಅದ್ರ ನೀನು ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹೆನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೈಟಲ್. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪದವಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಹೇ ದೇರ್ಫೋರ್, ಹೇ ಜಾತವೇದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇವಾಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ನಿ. ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏತದ್ ವಿಜಾನೀಹಿ ಕಿಂ ಇದಂ ಯಕ್ಷಂ ಇತಿ. ಮೇ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯಕ್ಷ. ಯಾರೇಮ ಯಕ್ಷ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ.
Etad here means yaksham. The rule of Sanskrit study is whether you find a pronoun, you have to stop and ask what is the pronoun stands for. Because what is pronoun? A proxy noun is called pronoun. A proxy for a noun is called pronoun. Therefore, you have to find that out. What is that noun? So, etad is pronoun. What is it? Etad is action. ಗ್ರಾಮರ್ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ನೌನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಸರ್ವನಾಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏತತ್ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಆ ಎದುರಿಗಿರುವಂತ ಚಕ ಹೊಳೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏತತ್. ಯಕ್ಷಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಯಕ್ಷಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ದೇವಂ ದೇವೌ ದೇವಾಹ. ದೇವಂ ದೇವೌ ದೇವಾಹ. ಏನಂತಾನಮ್ಮ? ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ? ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ. ವನಂ ವನೇ ವನಾನಿ. ಯಕ್ಷಂ ವನಂ ವನೇ ವನಾನಿ. ವನಂ ವನೇ ವನಾನಿ. ಆ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರು ಅಪ್ಪವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಏತತ್ ವಿಜಾನೀಹಿ. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಮೇ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಯಕ್ಷ. ಈ ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಕಿಂ ಏತದ್ ಯಕ್ಷಂ ಇತಿ. ಏನಿದು ಯಕ್ಷ? ವಿಜಾನತಿ. ಮೇ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಅಗ್ನಿ ಡು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಗ್ನಿ? ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೌಡ್. ಮೊದಲ ಗರ್ವಿಷ್ಠ. ನಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಾವ ಅನ್ನುವಂತ ಅಹಂಕಾರವುಳ್ಳಂತ ಅಗ್ನಿ ಇಷ್ಟೊಂದಿಷ್ಟ ಮತ್ತಟ ಹವಾ ಹೊಡೆದಾರ ಇವ್ರು ದೇವತೆಗಳು. ಇನ್ನೂ ಅಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿದಾವ. He has got this title also. ಈಗ ಪದವಿ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರ ನಮ್ಗೆ ಜಾತವೇದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ ಅವ. And therefore very casually he said, ಬಹಳ ಅಗದಿ ಸರಳ ಹೇಳ್ತಾನೆ, of course I can do that. ನಾ ಹೋಗಿ ಆ ಯಾರು ಯಕ್ಷ ಅದರ ಅವ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಿಂತೆ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ನೋ. Of course I can do it. I have been doing all the work for you. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗದಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅದ್ರಾಗ ಇದೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಯಾರವನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೈನರ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದೇರ್ಫೋರ್ ತತಃ ಸೋ ಬಿ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗ್ಲಿ. ನಾ ಹೋಗಿ ಆ ಯಕ್ಷ ಯಾರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ. Then what happened? ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ? Contrast this with first two chapters. There is one mantra, takes one class, but in the third chapter, you can run sixer or sixer. One can hit because the bowler is soft, we will read. ಅಂತಾರ ಅಪ್ಪೋರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದ. ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ 9, 10, 11 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥಿ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳುವತ್ನಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಹಳ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಾಗ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 11, 12 ಶ್ಲೋಕ ಹೋಗ್ತಾವ. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬಂದಂದ್ರ ಚಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ರೆ 6, 6, 6, 6 6 ಬಾಲ್ಗೆ 6 ಹೊಡಿತಾನ. ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಹಳ ಆಕ್ಕಾವ. ಯಾಕ? ಇದು ಕಥಾರೂಪ ಇತಿಹಾಸ ಅದ. ಕಥಾರೂಪದಿಂದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬೋಧೆ ಅದ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೋಧೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂತಾರ 4ನೇ ಮಂತ್ರ. ಅದು 4ನೇ ಮಂತ್ರ ಆಗಲಿ ಹೇಳೇನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನವ? ಅದನ್ನು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅವನು ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದನು. ಅವನನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿತು. ಅವಾಗ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆ ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ತದ ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿತು.
ಅವ ಅಂತಾನ ನಾನು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿರುವೆನು, ನಾನು ಜಾತವೇದನೆ ಆಗಿರುವೆನು ಎಂದನು ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತ್ರ. ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ಏನದು? ತದಭ್ಯದ್ರವತ ತದಭ್ಯದ್ರವತ ಕೋಶೀತಿ ಅಗ್ನಿರ್ವಾ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ ಅಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾತ ವೇದ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ ತದಬ್ರವಿತ್. ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದ ಏನಂತ? ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಕ್ಷಂ. ಅದು ಕೇಳ್ತು ಅಂತ ಯಾರು? ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾ ಐತಿ, ನಾ ಓದ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತೈತಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿತದ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಹಾ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ. ಇದು ಏನದ? ಬುದ್ಧಿಯ ಚಾತುರ್ಯ. ಯಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ, ಏಕವಚನ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಆದ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಎಂತದ್ದಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇಳ್ತು. ಇದು ಕೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬರೇ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಂವಾದ ನಡೆದ, ಅಗ್ನಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಯಕ್ಷನಿಗೆ. ಇವನು ಅವನು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇವನು ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ. ತತ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ಕೇಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿತು? ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವ ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದ. ಹೆಂಗ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಕ್ಷನ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಗ್ನಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಇಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ಯಕ್ಷಂ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಗ್ನಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅಗ್ನಿ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಯಕ್ಷನ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ತತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಯಕ್ಷ ಅವ್ರ ಅಗ್ನಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಇಬ್ರು ಅದಾರ. ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾಮಪದ ಬೇಕು. ಆ ನಾಮಪದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾಮಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮ ಬರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಪದವನ್ನ ನಾವು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ತತ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಜೆಂಡರ್. ತತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದ? ಅದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. And if it is Agni it will be then Saha Tauti. Here the beginning neutral gender, it is Yaksha. ಅಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. That Yaksha, the subject you have to supply. Agnim Abruvat. Agni approached that Yaksha. Agni walked towards Yaksha. Agni Tat Yaksham Abhyadravat. Non-Sanskrit students, please don't get irritated. For the benefit of Sanskrit students, I just refer to some of these grammar classes. ಅಂತಾರಪ್ಪವರು ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಅದು ಕೇಳಿತು ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉತ್ತರದ. ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದ, ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. Then while he was walking, he was planning the interview, how I should talk to Yaksha and how I should talk to ask the question, etc. After reaching that Yaksha, he wanted 1 minute because he grasped for breath. He had walked the distance and therefore he wanted 1 moment to get back his breath and ask. But before he could ask, the Yaksha shot the first question. ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳಾಕ ಯಾರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ? ಯಕ್ಷನ್ ಕೂಡ. ನೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ? ಅಗ್ನಿ ಮನಸ್ನಾಗ ನಾ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾನ. ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗನ ಇವ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಆ ಯಕ್ಷನ ಇವಿಗೆ ಕೇಳಿದ, ನೀ ಯಾರು? ತಮ್ ಅಭಯದ್ವತ್. Here tam means Agni. Yaksha you have to supply. Yaksham tam abhyavadat. ಯಕ್ಷ ಅವ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಂಗ. ಅಗ್ನಿ ಹೋಗಿ ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಮ್ಮ? ಯಕ್ಷ ಮೊದಲ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ನೀ ಯಾರು?
ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಗ ಆತ. ಈಗ ಅಗ್ನಿದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ನಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದಾನ, ಮತ್ ಇವ ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿ. ಇವಾಗ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದ ಅಂತಾರ. ಯಕ್ಷ ಶಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಂಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ಬದುಕಿ ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಪಿಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬದುಕಿ. ಯಾರಿಗ್ ಕೊಟ್ಟ? ಅಗ್ನಿ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ಅಹಂಕಾರ ಬಂದೈತಿ, ಕಳ್ಕೋ ಅಂತ. ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ನೀವ? ಅಗ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೋ ಅಭ್ಯವದತ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯಕ್ಷ ಆಸ್ಕ್? ಕೋಸಿ ಕಹಾಸಿ, ನೀ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ ಅಂತ ಅವ ಇವ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಹೂ ಆರ್ ಯು? As I said in the last class, Agni is the most powerful and most well known in all the 3 lokas. 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಅಗ್ನಿ ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಅಗ್ನಿಗೆ ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ನು ಕೇಳೋಂಗ ಅಂತಾನ. Therefore first prick of the bubble of the Agni pride. ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಒಂದು ಗರ್ವದ ಅಹಂಕಾರದ ಗುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೊಡೆದ. ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರ ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ. ಕಹಾಸಿ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಯಕ್ಷ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ, ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಏನು ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇವ ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ. ಅವ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಸಮಚಿತ್ತ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಂತ ಅವನು ಗರ್ವ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಗರ್ವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್? ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಯು? ದೆನ್ ಅಗ್ನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಬಿಲ್ಡ್. ಯಾಕೋ ಅಗ್ನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಯಾಗ ನಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದಂಗ, ನನಗ ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತಾವ ನೀವ ಅಂತ ಅನಸ್ತಾವ. ಅಗ್ನಿರ್ವಾಹಮಸ್ಮಿ, ನನ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗ. ನಾ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿದೇವ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬವ ಜಾತವೇದನಿದ್ದೇನಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹವಿಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಸುವಂತ ಒಬ್ಬವ ದೇವಲೋಕದ ಒಬ್ಬವ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್. ನಾನು ಜಾತವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ. ಇನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಫಸಿಸ್. ವೈ ಇಂಡೀಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಗ್ನಿ ದೇವತಾ. ನಾನು 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿ ಬರ್ತದನಿ. ಮತ್ ನನ್ಗ ನೀ ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾರ. ಅಗ್ನಿದೇವ, ಜಾತವೇದ ಅಂತ. ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ವೇದ ಕಾಲ್ಡ್ ಋಗ್ವೇದ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಗ್ನಿಂ. ಇಲ್ಲೇ ಪುರೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಂ ಋತ್ವಿಜಂ ಐಹೋತ್ರಂ ರತ್ನದಾತಾಮಂ. ವೇದಾಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಗೆ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾವಂತ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ, ಆ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನಾಗ ಅಗ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅದ ಅಂದ್ರ ಆ ಪುರೋಹಿತನ ಸಮಾನ ಅದ ಅಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನನಗೆ ವೇದಗಳು. ನೀ ನನಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಿ ಮನಸ್ನಾಗ. ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತಂ ಇಟ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ನನ್ ಗೊತ್ತ ತಿಳಿಲಾರ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀ ನನಗೆ ಯಾರಂತ ಕೇಳಾಗತಿ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ. ದಟ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಗ್ನಿ ಅಹಮಸ್ಮಿ. ಯಾವ ವೇದಗಳ ನನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನೇ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಇತಿ ಅಬ್ರವಿತ್ ಅಗ್ನಿ. ಅಬ್ರವಿತ್ ಅಗ್ನಿ ಹೇಳ್ತು, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ತು. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅಗ್ನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಟಲ್ಸ್. ನಾ ಅಗ್ನಿ ದೇವ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳದಾವ. ಅಂಡ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಜಾತವೇದ. ಆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಬಂದ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಬಾಳ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜಾತವೇದನು ಅಂತಾರ.
ಮತ್ತ ಜಾತವೇದ ಅನ್ನೋದು ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತ ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳು ಅದಾವ. ನಾ ಜಾತವೇದ ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನೀನ್ ತಿಳ್ದಂಗ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ನನಗ ಜಾತವೇದ ಅಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಂಗ ಅದ ಅಂತಾರ ಅಪ್ಪವ್ರು. ಲೈಕ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಕೇಸರಿ, ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ. That is the topmost. Similarly, I have got a topmost title as ಸರ್ವಜ್ಞ. ನನಗ ಜಾತವೇದ ಅಂತಾರ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾರ. ಇಂಥ ಟೈಟಲ್ ನನಗ ಪದವಿಗಳು ಬಹಳ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪದವಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನದೆಲ್ಲ ಆ ಅಗ್ನಿಯೇ ನಾನು. ಜಾತವೇದ ವ ಅಹಮಸ್ಮಿ. ದ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲೋರಿ. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾನ ಆ ಯಕ್ಷನ ಮುಂದ. ದೆನ್ ಯಕ್ಷ pricked the bubble of arrogance further, asking next question. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಗುಳಿ ಹೊಡೆದೇನೆ ಅಹಂಕಾರದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಳಿ ಐತಿ, ಇನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವಂಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಎರಡನೇ ಗುಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಂತ್ರ ಯಾವ್ದದು? ನಾಲ್ಕನೇ ಮಂತ್ರ ತದಭ್ಯದ್ರವತ ತದಭ್ಯದ್ರವತ ಕೋಶೀತ್ಯಗ್ನಿರ್ವಾ ಅಮಸ್ಮೈತಿ ಅಬ್ರವಿಜ್ಞಾತ ಜಾತವೇದಾಹ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ. ನೋಡಿ, 4 5ನೇ ಮಂತ್ರ ಇದು. ತಸ್ಮಿಗಂ ಸ್ತ್ವೈ ಕಿಂ ವೀರ್ಯಮಿತ್ಯಪಿರಗಂ ಸರ್ವಂ ದಯೇಯಂ ಯದಿದಂ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಮಿತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಿತಿ ಹೇಳ್ತದ. ತಸ್ಮೈ ಕೈಯಾಗ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಐತ್ರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬುಕ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ್ರಿ ಜರ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರ ಕೈಯಾಗ ಬುಕ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂದೈತಿ, ಬರ್ದಾರಲ್ರಿ, ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರದೊಳಗ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತದ. ಹೊಳೆನಶ್ವರ ಬುಕ್ನಾಗ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಜರ ತಸ್ಮಿಗಂ ಸ್ವ ಅಂತ ಐತ್ರಿ ಜರ. ತಸ್ಮಿಗಂ ಸ್ತ್ವೈ ಕಿಂ ವೀರ್ಯಮಿತ್ಯೇಪಿದಗಂ ಸರ್ವಂ ದೇಹೇ ಯದಿದಂ ಪೃಥ್ವಿವ್ಯಾಮಿತಿ ಹಿಂಗ ಬಂದದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತನಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರೀತಾರ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಯೀಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಯಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ತಸ್ಮಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ತ ಇದು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ಅದು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಇತ್ತಂದ್ರ ಆ ತಸ್ಮಿನ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ತಸ್ಮಿಗ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಉಚ್ಚಾರ. ಮತ್ತ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಗ ಬರ್ಬೇಕು. ತಸ್ಮಿಗ್ ಗ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ದ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುನಿಕ್ ಟು ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ when followed a letter is a simple letter, it should be pronounced as when followed by a conjunct consonant ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತಂದ್ರೆ the double letter or compound letter, then instead of it should be pronounced as g. ಅದನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು? ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಇದ್ರಾಗ ಹೊಳೆನಶ್ವರ ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಾರ. ತಸ್ಮಿಗಂ ಸ್ತ್ವೈ ಕಿಂ ವೀರ್ಯಮಿತ್ಯೇಪಿದಗಂ, ಇಲ್ಲೇ ಪಿದಗಂ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲೇ ತಸ್ಮಿಗಂ ಸ್ತ್ವೈ ಸರ್ವಂ ದಯೇಯಂ ಯದಿದಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಿತಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರಂದ್ರ ಉಚ್ಚಾರದ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಅದು ಯಾರು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಬಂದದ, ಅದು ಹೇಳೀನಿ. ಹೇಳ್ದ ಹೋದ್ರ ನಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಏನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅದೊಂದು ಚಿಹ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಮೂನಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ನಮೂನಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ತಸ್ಮಿಗ್ಗಸ್ತ್ವಯಿ ಅನ್ಬೇಕೀಗ. ತಸ್ಮಿಗ್ಗಸ್ತ್ವಯಿ in spite of split sandhi, it should be split it as tasmin tovi. In such famous you, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿಯಲ್ಪ ನೀನು ಅಗ್ನಿದೇವ. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಯು ಕಿಂ ವೀರ್ಯಂ ಇತಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಐತಿವ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಳ್ಳಿ ಅಹಂಕಾರದ ಎದೇತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಗುಳ್ಳಿನ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ. ಯಾರು? ಆ ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ಪಾ, ಈ ಪದವಿ ಹೇಳಿದ್ ಬಿಡು, ನಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ, ನಿನ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೀರ್ಯಂ ಇತಿವಾ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐತಿ, ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿನಗ ಅಂದಾಗ, ಕಿಮ್ ವೀರ್ಯಂ, ವಾಟ್ ಪವರ್, ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡು ಯು ಪೊಸೆಸ್. ಯಕ್ಷ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಗ್ನಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಯಕ್ಷ ಅಗ್ನಿ ಕೆಳಗತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಪೆಟ್ಕೊಳಗತ್ತಾನ ಭಗವಂತ. ಇದನ್ನ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದ ತಗೊಳಕಿನ ಲಕ್ಷಾರ್ಥದ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದೀರಿ ಜಾಣರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದರ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಲಕ್ಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಾರ ಜೀವನದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾವಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ. ಅಹಂಕಾರ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದ್ಬುದ್ಧಿ, ನಾನಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ದೇವತೆಗಳ ಅನಾತ್ಮನೋ ಆತ್ಮನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆತ್ಮನೋ ಅನಾತ್ಮನೋ? ದೇವತೆಗಳ ಆತ್ಮವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನಾತ್ಮ. ದೇವತೆಗಳು ಆತ್ಮನೋ ಅನಾತ್ಮೋ? ದೇವತೆಗಳು ಅನಾತ್ಮ. ಅನಾತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಏನ್ ಬಂದದ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮತ್ತೊಬ್ರದು? ಈಶ್ವರ ತತ್ವದ, ಈಶ್ವರ ತತ್ವದ್ದು ಬೇಗರಾದ್ರದ್ದು ನಂದು ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಗಂತ ಹೆಂಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾವ. ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಡ್ದೇ ಬೀಳ್ತಾವು. ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇ ಏನು ಭಗವಂತ ನನಗ್ ಒಂದ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಸಾಗತ್ತಾನ ಅಂತ ಲಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಾನ ದೇವ್ರು, ನನಗ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಾನ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ರಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಾಗಿದ್ದಂತ ಅಹಂಕಾರ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮರವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಏನದ, ನಾವ್ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿ ಏನು, ಆ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಇರಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹೊರತು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತ ಹೇಳಕ್ ಗರ್ವದಿಂದ ಮೆರಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಅಂದರ್ ಕಿ ಬಾತ್. ಕಿಮ್ ವೀರ್ಯಂ, ವಾಟ್ ಪವರ್, ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡು ಯು ಪೊಸೆಸ್. ಯಕ್ಷ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಗ್ನಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು. That means what? Even though Agni is so near to Yaksha is not feeling the heat. ಅಂತಾರ ಅಪ್ಪರು, ಅಷ್ಟ್ ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ಯಾನ ಇವ ಅಗ್ನಿ. ಆದ್ರೂ ಆ ಯಕ್ಷಗ ಇವನ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಏನ ಶಾಖ ಬಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಹತ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ದೇವ ಬಂದಾನ ತನಿಕ. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. Otherwise, he would not have asked. ಅವನಿಗೆ ಉರ್ಯಾಗತ್ತ ಜಳ ಹತ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದವ, ಸರಿಪಾ ದೂರ ಸರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀನ್ ಜಳ ಹತ್ತಗತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅವನ ಜಳನ ಹತ್ತಬಾರ್ದಂತ ಅವ ಯಕ್ಷ. ಅಗ್ನಿ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅಸಂಗದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಸಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಘ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ, ಸಂಘ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲೇ? ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ 6ನೇ ಕಲಾ, ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಯದ. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಸಂಘ ಭ್ರಾಂತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ವಾಟ್ ಪವರ್, ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಏನೈತ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತದ್ದು ಕೇಳಕತ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿಗೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಗರ್ವ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ. ಮತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎದಿ ಉಬ್ಬಿಸಿ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ಅಪಿ ಇದಂ ಸರ್ಗಂ ದಹೇಮ. ನಾ ಯಾರನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಕೊಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಯು ಶುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ದೇರ್ ಯು ಶೆಡ್ ತಸ್ಮ ಅಗ್ ವಿ ಶೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಡಬಲ್ ಲೆಟರ್ stva. Here ida is followed by sarvam, so and sa is a single letter, therefore we should not say
idagga sarvam, you should say, you should not say idagga sarvam, but you say idagam sarvam. Thus, when a certain letters follow, not for all the letters, depending upon the type of the letter that follows, you have to pronounce it properly. So, idagga sarvam api deham, aham deheyam. Antana, I have that much of burning power. ನನಗ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟಾಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ. And also forest fires and all in bushes, Australia, California, all those bushes fires, when they come, they can burn down even the cities and cities. ಅಂತಾರಪ್ಪವರು ಆ ಅಗ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳದಾವ. ಏನ್ರಿ? ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳದಾವ. ಅವು ಈ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಕ್ವೇಟರ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾವ ದೇಶಗಳು, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಡುಗಳು ಬಹಳ ಬೆಳಿತಾವ. ಆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಂದ್ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದ. ಅದು ಹೇಳತ್ತಾರಪ್ಪವರು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫೈರ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳು, ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವಂತಹ ಏನದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಆರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥ ಅದಾರ. ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಸುಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇದೆ. When it is a flame, you can just poof. But when it is a configuration, Agni is unstoppable. ಆ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ನು ಕಿಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಫ್ ಅಂತ ಆರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತೈತಿ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಶಕ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋರಿ ಈ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ನಾವು ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಅಪಿ ಅಹಂ ದಹೇಮ ಅಂತಾನ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಡಬಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತವ. ಯದ್ ಇದಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಡಬಲ್ಲೆ, ಏನು ಉದಿರಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಸುಡ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And not only in this loka, in all the three loka. ಇದರ ಲೋಕದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂಗ ಐತಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಜಾತವೇದ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಲೋಕಾಸ್. ಇದು ಪೃಥ್ವಿಯಾಗ ಆಗಿದ್ ಕತಿ ಅಲ್ರಿ ಇದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿನ ಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಾಗ ಆಗಿದ್ ಕತಿ ಇದು, ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕತಿ. ಮತ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ ಕತಿ ಅಲ್ಲಿದು, ದೇವಲೋಕದಾಗ ಆಗೈತಿ ಕತಿ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕದಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದಾನ, ಪೃಥ್ವಿಯಾಗೂ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದಾನ, ಪಾತಾಳದಾಗೂ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದಾನ. ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ. Therefore you have to take it as all the lokas where it is there, whatever it is there. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡದನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಗ್ನಿ. ಅಂತಾರಪ್ಪರು, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಜಯಂತಿಯ ಗೀತಾ. ಜಯಂತಿಯ ಗೀತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದ. ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅಪ್ಪವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಯಾರ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಅವರು ಜಯಂತಿಯ ಗೀತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗೀತಾ ಅದ, ಆ ಗೀತೆಯನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಆ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಕೇಳಿ, ನವಯೋಗಿ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಅದ. ನವಯೋಗಿ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಬರ್ತದ ಜಯಂತಿಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಯೋಗಿ ಸಂವಾದ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಬರ್ತದ. ಪ್ರಳಯ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಾಗತ್ತಾರ. ಕೇಳ್ರಿ, ಬನ್ನಿ ಯಾರೋ ಕೇಳಾಗತ್ತಿದ್ರಿ ಪ್ರಳಯ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಾಗತ್ತಾರ. ಕೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಇದು? ನವಯೋಗಿ ಸಂವಾದದಾಗ ಬಂದದ. ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಜಯಂತಿಯ ಗೀತಾ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ಹಂಗ ಜಯಂತಿಯ ಗೀತಾ ಅಂತದ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರಳಯ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪೋರ್ ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳ್ರಿ,
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಳಯ ಹೌ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಪ್ರಳಯ ಬಂತು ಸಮೀಪಕ್ಕಂದ್ರ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ಪು, ತೇಜು, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವಕ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈರಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್. ಅಲ್ಲೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತತ್ವ, ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಐತಿ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳ್ಯಾರ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ದ ಫೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅವರು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇದು. During Pralaya, how Panchamahabhutas become gradually powerful, and then one of the statement is about the fiery nature of the fire. The fire will be in the Patala Loka also. The flames and the heat will be felt in the Bhuloka. ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಗ್ನಿ ಹೇಳ್ತತಿ, ಅದು ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಾಗ ಇದ್ದಂತ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಅಗ್ನಿದು ಶಾಖ ಮತ್ತು ಜಳ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲೋಕದಾಗ ಬೆಳಿತೈತಂತ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಾನ್ ಅದನಂತಿವ ಜಾತವೇದ. ಭೂವರ್ಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ, ಭೂವರ್ಲೋಕ, ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹುಟ್ಟೈತಂದ್ರ ಅದರ ಜಳ ಭೂಲೋಕದಾಗೂ ಬರ್ತದ, ಭೂವರ್ಲೋಕದಾಗೂ ಬರ್ತದ. ಹಂಗ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಜಳವನ್ನ ನೋಡದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಆ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಜಯಂತಿಯ ಗೀತಾ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಯಂತಿ, ಜಯಂತಿ ಅಂಡ್ ಋಷಭದೇವ. ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಋಷಭದೇವ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರಂತ. ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಭರತ ಅಂತ ಮಗ ಇದ್ನಂತ. ಅವನ ಕಥೆ ಏನೈತಿ, ಅದು ಜಯಂತೇವ ಗೀತಾ ಅಂದ್ರ ಆ ಜಯಂತಿಯ ಕಥೆ. ಅದು ಯಾವ ಮಹಾತಾಯಿ ಭರತನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಳೋ ಅವಳ ಮಹಿಮೆ. ಯಾವ ಭಾರತ ಅಂತ ಅವನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅವನಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೋ ಅವನೇ ಇವನ ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ. ಆ ಜಯಂತಿಗೆ ಗೀತೆಗೆ ಜಯಂತಿಯ ಗೀತಾ ಅಂತ ಕರೆದಾರ. ದಿಸ್ ಕಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ 9 ಅದರ್ ಸನ್ಸ್. ಈ ವೈರದ ಮಗ ಭರತನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ನವ ಯೋಗೇಂದ್ರ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 9 ಯೋಗೇಂದ್ರರು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಹೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಭಗವತ್ ಧರ್ಮ. ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. 9 ಮಂದಿ ನವಯೋಗೀಂದ್ರರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಅಂದ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರ ನಡವಳಿಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆ, ರಿಲಿಜನ್. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧರ್ಮ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ 9 ಮಂದಿ ಯೋಗೇಂದ್ರಗಳು ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? ಜಯಂತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ತಂದೆ ಯಾರು? ಋಷಭದೇವ. ಧರ್ಮ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಕಿಂಗ್ ನಿಮಿ. ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ನಿಮಿ ಅಂತಿದ್ದ. ಅವ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಜ ಅಂದ್ರ ವಿದೇಹ ದೇಶದ ರಾಜ. ಅವನಿಗೆ ಇವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. This episode is described in Srimad Bhagavatam Sarga 11 chapter 2.5. ಈ ಭಾಗವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಅಂದ್ರ ಭಾಗವತದಾಗ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 2-5 ಒಳಗ ಇದು ವಿಶೇಷಣ ಬರ್ತದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರು ಭಾಗವತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಹಾಪಾಪಿ ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಿ, ಕೇಳೋದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಿರಿ ಅಂತೀರೇನ? ಅದಕ್ಕ 30-40 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡೇವಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Therefore, I can burn everything down to ashes, said ಅಗ್ನಿ. ಇಂಥ ಅಗ್ನಿ ಜಾತವೇದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದಂಥವ ನಾಳದೇನಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನ. ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ. ಯಕ್ಷ ಲಿಸನ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದವ ಯಕ್ಷ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯಕ್ಷ ಡೂ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವ ಯಕ್ಷ? ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರಪ್ಪ. 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ
ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ, ನಾಳೆ 6ನೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ವಾಕೃಪ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುಪಾದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾಣಿಗೆ ವಿರಾಮ.